सेई कथा को लक्ष्य करी बिजू पट्टनायक इंडोनेशिया प्रधानमंत्री की रक्षा कर सी पढ़ी थिले रुक्मिणी परिणय झीर मूल्य बेसी ना पुअर मूल्य बेसी मन कर तो स्त्री 60 केजी सुनार मूल्य बेसी ना तो स्त्री मूल्य बेसी झीर पुओ नाती जाइब स्वर्गवती पुअर पुओ नाती मारिब मौसा एबे भी आमे यात्रा ठारू अधिक लोकरे पाला गाइछु मु पाला गाउछु नै नृसिंहतार मोर पाला गाइथुलु आपणकर जाजपुर जिल्ला रे गोटे होची पत्रकणा पोखरी भितरे लोक पसी गले सड़ंगीरा पाला गाइछु एबे मार्च 25 रे किए कहला नाही 2200 चेयर फिलअप ये जुगु को चाहि जेति कि लोक अछंती ढेरे हे मोर ज्ञानेन्द्र पुंग तेणु मो कहिबार तात्पर्य धपटे लंपटे करई तंपट कराई ताहाकु परम कपटी शेखर शीघ्र धपट लंपट किए कृष्ण किंतु ये लंपट कहले कौन सी नारी प्रति लंपटता नु भगवान कृष्ण को लंपट कुआ जायछि किंतु तांको लंपटता विश्वर मंगल पाई से रुक्मिणी की हरण करी नाहंती हरण सिया को कुहा जाए जो झीर अनिच्छा सते ताकू जने किए पुरुष निये से बेदी रे बसिबा आई नांती ताकू बरण कुहा जीवनी रुक्मिणी की कृष्ण बेदी रे बसिबा आई ना किए जदुमणि साहित्य कथा कहू हरण करबा कथा हबनी हरि हरि नेले ये परम कपटी शेखर तांकर नंदी घोष रथ को अनंत आकाश रे लुचाई थेले जेमति देखिले दियो मंगुली की जाउची रुक्मिणी जेमिति पुओ से दिन उद्धार सेई कथा को लक्ष्य करी बिजू पट्टनायक इंडोनेशिया प्रधानमंत्री की रक्षा कर सी पढ़ी थिले रुक्मिणी परिणय से छोटिया ये परम कपटी शेखर कौन कले ना झट करी शीघ्र करी रतन कटक कौ रतन ये विश्व जेते रतन अच्छी कौन कन्या रत्न ठारू आउ किए बड़ अच्छे कवि सम्राट उपेन्द्र भंज कौन लिखिले मो माँ माने जी शुणुच बसीच गोटे माँ गरीब हो जाइए सुना लक्षे हेलानी 10 ग्राम को से कानू को टिके करि पार नहीं दुख करबनी तुम ओजन रो सुना तुम सांगे समान नुह मन कर तो स्त्री 60 केजी सुनार मूल्य बेसी ना तो स्त्री रो मूल्य बेसी चुप अपखंड सुनार मूल्य बेले बेले पंडिते मूल्यहीन हो जाए तू मुदी करि पारिबु नहीं कहला ये हीरा लीला मुकुता माणिक बैडू अरे बाबू ये मूल्य अच्छी मूल्य नहीं ये कन्या रत्न रे बहु मूल्य आपण को परिवार रे केवल गोटे झियो आपण को उद्धार करिवो ता नुहे दुईटी परिवार को उद्धार करिवो ठिया हो झियोर चा थुओ अरे चा पिए झियोर मूल्य बेसी ना पुअर मूल्य बेसी एबे भी अंधविश्वास आ भितर अछि याडू का मोड़ी मारी कहीं होछ नाई तो पे गार काटिबी ये तू ठिया तू आगे तो पुओ तो पछरे तो बापा गेरुआ रे ये संसार रे वर्तमान किए वर्तमान मु कहीं की वर्तमान तू ना तो परिवार संसार चलू मो पैसा अतीत किए अतीत तो बापा
କାରଣ ଅତୀତରେ ତୋ ବାପା ପଇସାରେ ରୋଜଗାର ତୁ ଚଳୁଥିଲୁ, ସଂସାର ଚଳୁଥିଲା। ଭବିଷ୍ୟତ କିଏ? ମୋ ପୁଅ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଇ ପୁଅକୁ ବାପା ମା ଆଶ୍ରା କରିବେ। ଆଜ୍ଞା। ବିଧି ନିୟମରେ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଆଗ କିଏ ବିଦାୟ ନେବ? ତୁ ନା ତୋ ପୁଅ ନା ତୋ ବାପା? ମୋ ବାପା। ଭାଗ୍ୟର ବିଡମ୍ବନା। ଆଜ୍ଞା। ସବୁ ପରିବାରରେ କଣ ତା ହଉଛି? ନା। ମନେକର ତୋ ପୁଅ ବଞ୍ଚିଛି, ହଁ ତୋ ବାପା ବଞ୍ଚିଛି, ବଞ୍ଚିଛି। ତୁ ମରିଗଲୁ, କାଇଁ ତମେ ମରିଯାଉନ? କଣ ବୁଝିବ? ଏ ପାଲା କଣ କରିବୁ? ଇରେ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି, ତୁ ମରିଗଲୁ, ତୁ କହୁଛୁ ତମେ ମରିଯାଉନା। ମତେ କାଇଁ ସବୁ ଠେ ମାରୁଛ? ମତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦଉଛୁ ମାରିବାକୁ? ମୁଁ କାହିଁ ଏକା ମରିବି? ଯଦି ମରିବୁ ଉରୁଷିମତାର ମୋର ଦି ଜଣ ମରିବୁ। ହଁ ମୁଁ ମରୁଛି, ମିଛରେ ମରୁଛି। କେହି ମରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ନା ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ମରୁଛି। ମନେକର ତୁ ମରିଗଲୁ, ହଁ ତୁ ବାପା ତୁ ଆଗରେ ବଞ୍ଚିଛି। ବଞ୍ଚିଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ ତୋ ବାପା ଚାଲିଯିବେ। ମରିଗଲା। ହଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ମରିଯାଇଛି। ତୋ ବାପା ପିଣ୍ଡ ପାଣି କିଏ ଦବ? ମୋ ପୁଅ ଦବ। ଇରେ ତୁ ବାପା ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁ ମରିଯାଇଛି। ତୋ ବାପା ପିଣ୍ଡ ପାଣି କିଏ ଦବ? ମୋ ପୁଅ ଦବ। ନା, ସାର୍ କିଏ ଦବ? ଦେଇପାରିବନି। ଜମି ଖାଇବ, ଘର ଖାଇବ, ପିଣ୍ଡ ପାଣି କାଇଁ ଦବ? ସବୁ ଖାଇଲେ ବି ତୋ ପୁଅ ତୋ ବାପା ପିଣ୍ଡ ପାଣି ଦେଇପାରିବ ନା? କିଏ ଦବ? ଆପଣ କହିବେ। ବସିକିରି ଶୁଣୁ, ଦନେଇ ଦାସ ସବୁ ମିଶିଲେ ପାଲା। କହିଲା ଝିଅର ପୁଅ ନାତି, ଝିଅର ପୁଅ ନାତି ଯାଇବ ସ୍ୱର୍ଗବତୀ, ପୁଅର ପୁଅ ନାତି, ପୁଅର ପୁଅ ନାତି ମାରିବ। ପୁଅର ପୁଅ ନାତି ଖପର କାତି ମାରିବ, ଝିଅର ପୁଅ ନାତି ଜେଜେବାପାର ପିଣ୍ଡ ପାଣି ଦବ। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ମହାଳୟା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ମାମୁଁ ଘର ବଂଶକୁ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତି? ଦୁହିତା ଦୁଇ କୂଳର ହିତ ସାଧନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପରିବାରରେ ବୋହୂ ହେଇକି ଅସଜଡ଼ା ଘରକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଲା, କହିବେ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ତା ବାପା ମାକୁ। ଏମିତି ସଣ୍ଠଣାରେ ଝିଅକୁ ବଢେଇଛନ୍ତି, ସେ ମୋ ଘରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳା ବାସି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ତାଣ୍ଡବ, ଆଉ ଘରକୁ ଚୁନା କରିଦେବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପଦ ଗାଉଛି ମଉସା, ନାରୀ କବି କୁନ୍ତଳା କୁମାରୀ ସାବତ ଲେଖିଲେ, 100ଟା ପୁଅରେ ଯେତିକି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ଝିଅରେ ସେତିକି ମୂଲ୍ୟ। ଶତପୁତ୍ରବତୀ ମହାଭାଗ୍ୟବତୀ ହେଲେ ହେର ମଣି ଗଣ। ଆଉ ଏ ମନରୁ ମୁରୁଛି ନ ପାରନ୍ତି କେବେ, କନ୍ୟା ଲିପ୍ସା କଦାଚନ। 100ଟା ପୁଅ ହେଲେ ବି ଗୋଟିଏ ମାର, ତା ମା ମନ ବୁଝେ ନା। ସିଏ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ବାପାର ଝିଅ ଥିଲା, ଆଜି ମା ହେଇପାରିଛି, ସେମିତି ଗୋଟେ ଅନୁରୂପା ମା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେ ଖୁସି ହୁଏ। ଆପଣ ମାନେ ଜାଣନ୍ତି କନ୍ୟା ପିତା କନ୍ୟା ଦାନ କଲା ପରେ ଝିଅ ଘରେ କାହିଁକି ଜଳ ଅନ୍ନ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ନା? ଗୋଟେ କନ୍ୟା ପିତା କନ୍ୟା ଦାନ କରି ସାରିବା ପରେ ଝିଅ ଘରେ ପାଣି ଟୋପେ କାହିଁ ପିଏ ନା? ତା କନ୍ୟା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁତ୍ରବତୀ ନ ହେଇଛି, ଜନନୀ ନ ହେଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅନ୍ନ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନା? ଠିକ ନା ନା ମଉସା ଭୁଲ? ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋ ଝିଅକୁ ପଠେଇଛି ତା କୂଳ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ଝିଅ ଗର୍ଭରୁ ଜୋଇଁ ଔରସରୁ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଜନ୍ମ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତା ଘରେ ଅନ୍ନ ଜଳ ସ୍ପର୍ଶ କରିବି। ଏବେ ବିଲୁକୁଲୁ ବାହାଘର ନ ହଉଣୁ ସମୁଦୁଣୀ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକା ପକି ହେଇ ମାଛ ମାଉଁସ ଖାଇଲେଣି। ତେଣୁ ପୁଅ ଏଠି କଣ କଲେ ନା, ସେ ପରମ କପଟି ଶେଖର ଝଟ କରି କଣ କଲେ, ଧରିଲେ କଟକ ଶୋଭନୀର। ଇଏ ଅତି ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ରୁକ୍ମିଣୀ କି ତା ହାତକୁ ଧରି କଣ କଲେ, ନିଶଙ୍କେ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦରେ ଇରେ କିଏ କଣ କରିବ
ରଥରେ ବସେଇଲେ ଏ ନିଜେ ରଥ ଦୌଡ଼ିକି ଧରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପର କଲେନି ରେ ନେଇ କଲେ ଅଙ୍କ ବିହାରୀ ରତନ କଟକୀର ଶୋଭା କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଇ ଝଟ କରି ଶୀଘ୍ର ପୁଅ ଭୀଷ୍ମକ ରାଜ ଦୁର୍ଲଣୀ ରୁକ୍ମିଣୀ କି ପ୍ରଭୁ ନେଇକି କୋଳରେ ବସେଇଲେ। ହେ କାଉଁଟେ ପାଟି କରୁଛୁ ସ୍ୱାମୀ କଣ କଲେ ନେଇ କଲେ ଅଙ୍କ ବିହାରୀ ସେତିକି ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଚିତ୍କାର କଲେ ଇଏ ଭିତିରି କଥା କଣ ପୁରୋଧାନନ୍ଦ ନା ଜାଣିଛି ନା ସଖୀ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି